मुख्य विटामिन अपनी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A D E K ਵਿਟਾਮਿਨ D ਤੇ E ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਲ ਐਂਡ ਬੋਨ ਸਟਰੈਂਥ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋ ਐਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤ ਕਮਲ ਵਾਦੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈਏ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਖਾਈਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਪਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ IVF ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ IVF ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। IVF इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि बेबी असी टेस्ट ट्यूब विच बनाने हाँ तां करके इनू IVF किया जाता है। जिहड़ा प्रोसैस नैचुरली अपनी बॉडी विच हुंदा सी कुछ दिक्कतां कारण जिहड़े कपल बच्चा नहीं लै पाते उन्हां दी हेल्प लई असी वो बच्चा बाहर लैब विच क्रिएट करते हाँ एंड उन्हां दी यूट्रस विच ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसीजर को IVF किया जाता है जी। सो किहड़े कपल्स ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। वैसे तो देखो कपल्स बहुत सारे कारण होंगे हैं जोड़ा मोस्ट जो नॉर्मल हैल्दी प्रेगनेंसी लिए अपनी एक हैल्दी एग एक हैल्दी स्पर्म एंड एक अच्छी यूट्रस चाहिए। तो जो भी पेशेंट जिन्होंने एग्स की प्रॉब्लम है या फिर ट्यूब्स ब्लॉक हैं या फिर उन्होंने यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है यानी कि फाइब्रॉइड सनीके कोई एडिशंस है जिस कारण बच्चा चिपक नहीं पा रहा या फिर मेल जिन्होंने स्पर्म्स की प्रॉब्लम है या स्पर्म्स का नंबर घट है अगर नंबर ठीक है तो उनके डेड स्पर्म्स ज़्यादा हैं या फिर सारा कुछ ठीक है बट मोटिलिटी नहीं है ये सारे फैक्टर्स ही IVF ठीक है मैम। सो जे मैं गल करा सक्सैस रेट की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आप इलाज करते हैं किसी भी पेशेंट का तो किन्ने पेशेंट्स में इसका बेनीफिट मिल रहा है तो जिन्ने पेशेंट तुहाडे कोल आउंदे आ उन्हां विचों कितना परसेंटेज पेशेंट है जो इसके बेनीफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। सर IVF का अगर अपन नॉर्मल सक्सेस रेट डिस्कस करिए इट इज़ अराउंड 60 to 70%। बट इन आर IVF सेंटर वी हैव फुली मॉडलर IVF लैब यानी कि साडी लैब अमरीका ट्रिका के जो स्टैंडर्ड है उस बराबर के हिसाब नाल असी लैब बनाई हुई है। वी हैव इंट्रोड्यूस बठिंडाज इनफैक्ट मालवास फर्स्ट IVF लेजर जिहड़ी कि मोस्ट एडवांस्ड IVF लेजर है जिस नाल साडा सक्सेस रेट मोर दैन 90% है। ठीक है बहुत वधिया जी बहुत वधिया तुसी सेवावां दे रहे हो साडे बठिंडा दे मरीज़ां नूं। सो ये सब तो वड्डा दुख हुंदा जदों किसी दी औलाद है ना दुआजे रह जांदी जी क्योंकि औलाद जिहड़ी घर च है जिस दे बच्चों की किलकारी है वो घर सब तो ज़्यादा सुखी ते खुश परिवार मनाया जाता है। सो डॉक्टर नीत कमल वादी मैं तुहाडे तरफ वधूंगा तो अगला सवाल मेरा ये है कि गोडे बदलाउण दे लई कितनी उम्र तक इंसान तुहानूं संपर्क कर सकता है तो मतलब कोई ऐसी एज लिमिट भी है कि उस तो पहला नहीं करवा सकते या उस तो बाद नहीं करवा सकते। सर गोडे बदलाउण की उम्र नहीं होंगी सही टाइम होंदा है जी। देखो जो भी 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂँगा कि जे किसी की कोई भी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग मतलब कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने 3 महीने का कंजरवेटिव ट्रीटमेंट ले लिया है या किसी को एक हफ्ते के 2 या 2 तो ज़्यादा मेडिसिन लैन की लोड़ पै रही है वो एक सही कैंडीडेट है सर्जरी के। मोस्टली जी लैस दैन 50 ईयर्स एज के होंगे है उन्होंने ये एक्सरसाइजिज एंड मेडिसिन के नाल ठीक हो जाती है बट वो डिपेंड करता है कि किहड़ी स्टेज के विच आपां हैगे हैं। स्टेज 4 के विच ये रिकमेंडेड होंदी है रिप्लेसमेंट। हेलो हेलो सर पुरानी टैक्नीक के नाल भी गोडियां का इलाज हो रहा सी गोडे बदले जा रहे सी तो फिर नवीं टैक्नीक की लोड़ पई। ये सानू क्वेश्चनस बहुत लोग पूछते हैं आके
ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਜਵਾਬ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 2 ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਿਥ ਐਂਡ ਨੈਫਿਊ ਦਾ ਕੋਰੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਹੈਪਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਹੈਪਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਨ ਦੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਸ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਰੋਕ ਲੂਗੀ, ਐਂਡ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੋਕੂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਿਥ ਐਂਡ ਨੈਫਿਊ ਦੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਬਾਲਟ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਂਡ ਆਕਸੀਨੀਅਮ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਡ ਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਮਿਥ ਐਂਡ ਨੈਫਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਬਾਲਟ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਲਡ ਨੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 0.2 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ 0.002 mm ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੋਬਾਲਟ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਬੈਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਨੀਅਮ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ਰਕੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਚਲੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਮੋਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਵਾਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਫਲੈਕਸ ਨੀਜ਼ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਟੈਕ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਹਾਈ ਫਲੈਕਸ ਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀੜੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ IVF ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ IVF ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਦੀ ABCD, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਹਨ। ਬਟ ਬੈਸਟ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਐਂਬਰੀਓ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ DNA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਜੈਂਟਲ ਮੈਲਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੇਜ਼ਰ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਆਊਟਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DNA ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਆਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ 90%। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ PGD ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੇਜ਼ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਚਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੀਤ ਕਮਲ ਵਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬੋਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਬੋਟ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਰੋਬੋਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਇਹ ਓਲਡੈਸਟ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਰੋਬੋਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਰੋਬੋਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਪਣਾ ਰੋਬੋਟ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਿਥ ਐਂਡ ਨੈਫਿਊ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 14 ਇਅਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 8ਵਾਂ ਰੋਬੋਟ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ, 8 ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਰੋਬੋਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੇਜਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਮੇਜਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। CT ਸਕੈਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ CT ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ 1000 ਐਕਸਰੇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਇਹ AI enabled ਹੈ, AI ਬੇਸਡ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। AI ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਲੇਡਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਰ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੈਸ ਬੋਨ ਲਾਸ, ਬੋਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ 100% ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਰੋਬੋਟ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ which is USA FDA approved for revision hip and knee replacements. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰੋਬੋਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਿਪ ਐਂਡ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ IVF ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ PGD ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਸੁਣਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, PGD ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। PGD ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ DNA ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ IVF ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, IVF ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ DNA ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਐਂਡ IVF ਸਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DNA ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ DNA ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ IVF ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਵੀਕਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸਸ PGD ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 7.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ 8.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਕਲੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਈ? ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਵਨ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ 86 ਇਅਰਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 96 ਇਅਰਸ ਏਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਿਪ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 5000 ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਵਾਦੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਹੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 3 ਪਲੀਜ਼।